नमस्कार लुधियाना खबरनामा वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ परविंदर। तमाम खबरों ते नजर पाउने शुरुआत करते हैं सुर्खियां दे नाल। कैबिनेट मंत्री मीठेर दे वल्लों बुढ़े दरिया का दौरा, संत बलबीर सिंह सीचेवाल भी रहे मौजूद। ट्रीटमेंट प्लांट का लिया जायजा, राघव चड्डा की नियुक्ति ते बोले मीठेर, क्या सवाल करने वाले पहला पीके ते आलूवालिया ते देन जवाब। लुधियाना डाइंग इंडस्ट्री एसोसीएशन के प्रधान का बयान, कहा डाइंग इंडस्ट्री पानी का कर रही है पूरा ट्रीटमेंट, सरकार नाल पूरा सहयोग कर रहे हैं डाइंग इंडस्ट्री मालिक। मलोच किसान वालों पट्ठा मालिक से गंभीर दोष, खेतों चो मिट्टी पुट्टन के लिए इल्जाम, इट्टा पत्थर लिए ठेके दी दी गई से जमीन, पट्ठा मालिक ने नकारे सारे दोष। रायकोट के पिंड जोला की पंचायत के वलों एक परिवार का किया गया समाजिक बाइकाट, डीसी की दखल मगरों हरकत के विच आया प्रशासन, रद्द करवाया पंचायत वलों पाया मता। पिंड की व्यवस्था नाल फरार होया सी पीड़ित परिवार का लड़का। जगाड़ू रेडिया बंद करवाने नूं लैके रोस मुजाहरे, टेंपो यूनियन के वलों पंजाब भर दे विच धरने प्रदर्शन, कुलाल टोल प्लाजा ते धरना लगा के हाईवे किया जाम, सरकार नूं कीती अपील, कहा बंद किए जाण जगाड़ू वाहन। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वातावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीठेर लुधियाना पहुंचे, जिथे कि उन्होंने बुढ़े नाले का दौरा किया। जिक्रयोग है कि वातावरण मंत्री बनने तो बाद पहली बार मीठेर बुढ़े दरिया ते पहुंचे। इस मौके उन्होंने वातावरण प्रेमी और राज्य सभा मैंबर संत बलबीर सिंह सीचेवाल, नगर निगम और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों तो इलावा होर भी कई आगू मौजूद रहे। दसिए कि बुढ़े नाले नूं प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। इस मौके मीठेर के वलों बुढ़े दरिया ते लगाए गए ट्रीटमेंट प्लांट का भी जायजा लिया गया। इस मौके ते राज्य सभा मैंबर और वातावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि बुढ़े नाले नूं एक बार फिर तो बुढ़ा दरिया बनाया जाएगा, जिसनों कि श्री गुरु नानक देव जी की चरण छूह प्राप्त है। इस मौके ते कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीठेर ने राज्य सभा मैंबर राघव चड्डा नूं पंजाब सरकार की सलाहकार कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के विरोध के विच विरोधियों वालों चुके गए सवालों का भी जवाब दिता है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर नूं कैबिनेट रैंक दिता गया है, मोन्टेग सिंह आलूवालिया नूं फायदा पहुँचाया गया। उन्होंने राघव चड्डा तो सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि चड्डा पंजाब तो राज्य सभा मैंबर ने और प्रशांत किशोर का पंजाब नाल कोई भी लेना देना नहीं है। देखो जी, मैं साडे मानयोग जिहड़े राज सभा मैंबर ने सीचेवाल साहब, वैसे भी साडे बड़े सत्कारयोग ने, बड़ा इन्हां दा लंबा संघर्ष है इस वातावरण नूं साफ रखने की खातर, ये बुढ़े दरिया की खातर बड़ी लंबी जिहड़ी इन्हां ने लड़ाई लड़ी है। सो मैं संत जी नाल ही अज असीं इत्थे आए हां, क्योंकि हजे भी जिहड़ा पानी है वो पिछले दिनी भी तुसीं खबर जिहड़ी देखी होनी है कि बहुत सारियां जिहड़ियां मच्छियां भी जिहड़ियां मर गईयां। सो हुण उसे नूं लैके अज असीं इत्थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दे नाल पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी सी, सीवरेज बोर्ड के अधिकारी सी, ये संबंध च जिहड़ी अज असीं इत्थे मीटिंग कीती है रिव्यू भी की जिहड़ियां कमियां पेशियां ने, की उन्हां दा जिहड़ा हल है वो हो सकदा है। पर जिहड़ी भगवंत मान जी की सरकार है, सीचेवाल साहब साडे नाल खड़े आ, असीं वचनबद्ध है इस गल ते, क्योंकि कल भी तुसीं देखिया होना, क्योंकि लोकां दी सरकार है, वातावरण नूं साफ रखना साडी प्रायोरिटी है। मतलब कि जे लोकां ने कहा भी भाई जिहड़ी इंडस्ट्री है वो मत्तेवाड़ा लई नहीं लगनी चाहिए, तो सीएम साहब ने लोगों की गल सुनते हुए वातावरण को ध्यान में रखते हुए जिहड़ा वो फैसला जिहड़ा उन्होंने रद्द किया तो कहा भी जिहड़ा मत्तेवाड़ा का जंगल है उस तरह रहेगा। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਊ ਘਾਟ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਗੰਦ ਪਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 200 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਇਹ 'ਚ ਛਡਵਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 225 ml ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ 90 50 ਤੇ 40 ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁੱਢਾ
ਦਰਿਆ ਵਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਡੈਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ STP ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ CTP ਲੱਗਿਆ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ STP ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਮਾਲਪੁਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CTP ਜਿਹੜਾ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਆਬੂਆ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਲਗਭਗ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ 90 MLD ਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਇਹ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਪ ਰਾਣਾ ਉਰਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। बिल्कुल यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मैं एप्लीकेशन देने आया हूँ CP साहब के लिए को, क्योंकि जो कल एक मिसबिहेव करा टूल टैक्स के मुलाजिम ने, वो एक बहुत ही मतलब कितना अवॉइड बंदा करे। मैं पहले तो सोचा, मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, मैंने कहा जो भी हो छोड़ो, मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनसे एज उनकी बात का रिएक्शन दूँ मतलब। पर लेकिन उसने जो सोशल मीडिया पे डाला, वो जैसे बोलते ना कि एक हीरो बनने के चक्कर पे किसी को गाली गलौज देना मेरे को नहीं लगता कि ठीक है। मैंने कैसे कैसे कंट्रोल किया अपने आप को, कि कैसे कैसे कंट्रोल किया। जैसे उल्टी सीधी गालियाँ दे रहा था, अगर कोई दूसरा सेलिब्रिटी होता उसकी कोशिश शायद यही थी कि भाई ये मतलब एक गुस्से होए और हमारे पे कोई अटैक करे या गाली गलौज करे। आपने भी देखा था कि भाई मेरी मुंह से एक भी कोई गाली नहीं निकली। और ये कौन सी धमकी होगी कि अगर फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे तो हम तेरे को जाने नहीं देंगे। तो वहाँ से हमारा विवाद शुरू हुआ है और मतलब उसी बात पे मतलब कि भाई तेरे को हम जाने नहीं देंगे या फ़ोटो खिंचाओ। ये कौन सी बदमाशी है? मैंने आपको वीडियो पे भी सुना था, तो ऐसे मतलब कि ब्लैकमेल क्यों कर रहे तुम? आपने तो देख रहे तो लड़ाई के लिए प्रवोक कर रहे थे। मैं घर से करनाल जा रहा था, जलंधर से करनाल जा रहा था मैं। ये सुबह 9 बजे की अराउंड 9 बजे की। ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। कनक पहले मिलती थी 3 जने का हमारे राशन कार्ड में नाम है, मगर हमें एक ही जने के मिलती है राशन। तो पर्ची कितनों की थी? फिर पर्ची इन्होंने जब हम गए हेमराज के कहने तो उन्होंने बोला कि अंगूठा लगाओगे जो रिसीविंग निकलेगी वो हमारे पास लिया हो। हाँ। तो इन्होंने हाथ में मोड़ के हमसे छीन लिया और धक्के देके बाहर निकाल दिया। अभी किसी ने कणक ली है? हाँ जी। किसने ली है? दिखाओ। ले आओ कंडा, ले आओ अपना गड्डी चो कटो।
ले आओ कंडा लेके आओ हैं? ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਓ माता जी इधर आओ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ माता जी आओ इधर। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 1 ਕੁਇੰਟਲ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਸਰ अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ 90 ਕਿਲੋ ਹੀ ਆ ਜੀ किथे आ ਉਹ ਪਈ ਆ ਸਰ ले आओ ले आओ ले आओ चक के ले आओ रे ले आओ बोरियां ले आओ रे ले आओ मुंडिया रो यार रिक्शा ले आओ रिक्शा ले आओ हाँ बेटा उरे आ बेटा गुड़िया उरे उरे बच्चो उरे हाँ बेटा की होएगा उरे इधर आओ इधर ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਤਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ हाँ बेटा बोल है मेरे नाम से दिंदे नहीं है, मेरे हस्बैंड के बच्चे के नाम से दिंदे। ते तुहानू पर्ची किने दित्ती इन्हां ने ਪਰਚੀ ਤਾਂ ਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कौन है डिपू वाला इत्थे बाहर बुलाओ ना ਹਾਂਜੀ पर्ची क्यों नहीं भैंजी दिंदे आपां ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਰਚੀ ਜਾ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ नहीं 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 दे तां तुसीं बाद च दिओगे पहला हुण दी गल करो ਹਾਂਜੀ आ इन्नी जंगत बैठी है इत्थे देखो किन्ने आ खड़े गरीब ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਇਲ ਦੇ ਮਲੌਦ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਟਿਬਰਵਾਲ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਦੀਪਾ ਨੇ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਦੀਪ ਦੀਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਫਲੋਟ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਅਰਪਿਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ। ਅਸੀਂ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਰਪਿਤ ਸਿੰਘਲੇ ਨੂੰ ਫਲੌਂਡ ਕਲਾਂ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 3 ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਥੇਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਲਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੀਤਾ? 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ 1.5 ਫੁੱਟ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਜੁਲਾਈ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਫਸਲ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵਾਸਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਧਰ ਕਰਿਆ, ਰੋੜਾ ਰੱਪਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਲੌਦ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਰੱਪਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਕੰਡੀ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੰਡਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਲਿਖਤ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਸੀ, 10 ਨੂੰ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਤੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਰੋੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਛੱਡਤੀ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। 15 ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋੜੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਬਲਾਕ ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100% ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਬਲਾਕ ਰੈਕੋਟ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜੌੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਬੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨਾ। ਮਸਲਾ ਬਈ ਆਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਲੈ ਗਿਆ। 5 ਗਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਕੋਟ ਆਏ ਨੇ। ਰੈਕੋਟ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾਉਂਦੀ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ 'ਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਟਰ ਸਰ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17000 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨੇ, 15000 20000 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ 21000 ਤੱਕ ਪੱਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਸਰ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਰਸੀ ਡਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਰੁਪਈਆ ਆ, ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਆਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਗਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਏ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆ,
ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਕਿ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਦਰਜਾਚਾਰ ਨਾਲ? ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏ ਦਾ ਜੋ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ ਜੀਪ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਗਾੜੂ ਮੋਟਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਟੈਂਪੂ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਕਅਪ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਮਦਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਟੋਲਡੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, 48000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਜਗਾੜੂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੂਰਪੁਰ ਵੇਦੀ, ਖਮਾਣੋਂ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਥੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੀਥੇਰ, ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਕੇ ਤੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਦੇਣ ਜਵਾਬ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕ। ਮਲੋਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਮਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਜਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੁਲਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਗਾੜੂ ਵਾਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastfood.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastfood.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।